Tere sampai chano, ejini otering halong mendik tepsiul지 바이나. 은글성 돌로호르긴 토르시. 엠드랄링 부후주일. 에젠 bor항다 다트갓. 어뜨르불 투니 우깁 손소치. 투니 에밋 우겔 엠드르치가성 게뜨트. 이트겠지 바인. Bitnar oyle 돌로호르긴 운드스. 오칭게레 레위 노모스 함트 bor항니우깁 소들치 바이가. 레위 nom볼 bor항 모세계를 담졸지. bor항니 게레니 아르투뭉드 욱성 호일 바이가. bor항 인 호일릭 bor항테 게레 바이골성 시나이 오올딜 욱성 바이가. 레위 노밍 골 세뎀만 타나릭 성공 도뜨치 아버르성 bor항니 아르투뭉 볼고성 철인간 에미트 bor항볼 아리용 오치라스 미니 아르퉁 볼성 타나르 직성 아리용 바이통 끼치 bor항 도샤성 볼너 레위 노모르 담졸지 bor항니 아르투뭉 아리용 bor항니 우문 야즈 아리용 엠드락 부h 아락자믹 자즈 욱성 바이가. bor항니 아르투뭉 어뜨르불 엠드랄트 아리용 바이켄톨트 어뜨르불 아리용 bor항니 우문 오치성 바이크야스테. 비트날 게레르 오로 올톡스삼 게레르 토스치 게레르 토뜨 야왁 벌른 아리용 기치 이후에 인볼 bor항니 차날 드디꾸이 bor항니 두르트르흐르 부틱드성 비틴 우극드성 차날 바이가. 티모치라스 아리용 bor항다 올톡토삼 투니 아리용 바이달 토뜨 엠드락 벌룸치테 투네스 헐톡토삼 아리용 보스 캠트 보짤 하랑호이 토뜨 야박 벌너 개성부터 그때 타비트니 아버리성 bor항 아리용 오치라스 비트는 아리용 bor항니 우후뚜 오치라스 비트나르 직성 아리용 바이크 여스테바이나 bor항 아리용 보스 비트나리 초림간치 후게 일기치 투니 자갈마인 우흘레레 투니 초사라 웅꾸이 저북트급뜨치 비트니 아리용 벌고치 욱성 바이나. 레위 노밍 bor항니 아르투문이 아리용 바이달른 타힐치바 타힐테 숏 헐포테 바이성 레위 노밍 호링 덜롱 노밍 호링 넥 호링 호토르 블랙만 보깃 타힐칭 올칠레테 헐포테 바이가. 바스 레위 노밍 호링 덜롱 블랙인 도트르스 아론 저로가 덜롱 블랙 타힐린 도가이 비스 바이가. bor항니 아르투뭉 bor항니 성공 도트승 타힐치아르 담졸지 타힐 어르그스너로 아리용 bor항니 우문 어촌 bor항니
아리용 배들릭 압득 발성 염화 신겔의 이브리 놈드 예수 그리스도를 데리고 다글지 멜기체덱인 오타마사 일성 뭉킹 다글지 바스 예수 그리스도 우리가 다길 벌공 어르스너로 빛나 다흥 다길 어르 여섯구이 벌고성 도하이 비슷매가 호칭게리니 우잇 벌항니움은 다힐치아를 담조지 다힐 어르스너로 벌항니움은 어찌득 발성벌 어느 때 빛나 데리공 다힐치 볼지리성 예수 그리스도를 담조지 간초다 뭉킹 다길 벌공 우리가 어르성 예수 그리스도를 담조지 아리용 벌항님은 어찌득 벌성 발가 아멘 디모처럼 다 빛날 어느 들어 어떨부로 대공 다길치 볼로 예수 그리스도를 담조지 예수 그리스도 빛이 김 누굴린들로 어르성 간총 어따 어르성 둘이 자갈만 조사라 둘이 다길날 담조지 벌항님은 어찌득 벌성 발나 어느 때 다 빛날 엠트니 조사라 벌항님은 어찌득 빛이 예수 그리스도인 조사라 자린간 에미트 아리용 벌항님은 어찌득 벌성 발가 아멘 어느 때로 레위트 노밍 타일바라 소로갈링 고르토갈 소로갈 발가 어느 때로서 이클릿 레위 노믹 넥두리 불레겠어 블랙에 함트 우측 벌너 어느 때로 볼 레위트 넥두리 불레기 함트 우측 벌너 레위 넥두리 불레볼 샤탈트 타힐링 토가이 비승배가 비트 레위 내긴 오르버스 나이 모텔 함트 운식 벌너 베인데스 운식이 헤립 투니 얼굴은 봇 말린 샤탈트 타킬 바이크 아와스 테릴 소곡구이 에르 말릭 어르흑 버긋 에지니 우문 울랭 아왁딱 인틀러 오올절틴 마이흐니 우딘 우닉 어르 티르콩 샤탈트 타힐린 털고이 데르 가라 타비크 버긋 이는 티르훈이 옴누스 에브루울렐 볼치 울랭 아왁나 테르홍 에지니움은 벼로 넷들지 아론이 타킬치 허브굿 초식은 앞치랑 올절틴 마이크니 우든덱 타킬린 시렉 더히롤랑 차츠나 테릴 샤탈트 타킬릭 업치치 우닉 앱딕 타킬치 아론이 허브굿 타킬린 시렌데일 갈 어르뜨치 갈델 둘레못 어르너 아론이 타클치 허브굿 북 헤스굿 털고에 가틀 어힉 타킬린 시렌 딜 갈링 둘랭 딜 어르치타미나 하링 게티스 토트르 볼롱 무추디근 오사라 오각 타킬치
ийм бүхнийг тахилын ширээн дээр шатгаж бөгөөд энэ нь эзэнт тааламжит үнэт шатайд тахил буюу галлан тахил боллоо. Амин. Леви 1-6 дугаар бүлэгт 5 төрлийн тахилыг бичигдсэн байгаа. 5 төрлийн тахил бол хуучин гэрний Бурханы ард түмэн Бурханд зориулж Бурхандаа алдарыг өргөж Бурханы өмнө очих ёс байсан. 5 төрлийн тахил гэвэл нэгдүгээр нь шаталт тахил. Леви 1-р бүлэг, 2-р бүлэгт эдийн өргөл, 3-р бүлэгт эвийн төлөх тахил, 4-р бүлэгт нүглийн төлөх тахил, дараа нь гэмийн төлөх тахил гэж 5 төрлийн тахил байсан. 5 төрлийн тахил бол тахил болгон тодорхой утга учир зорилготой байсан. Шаталт тахил бол өдөр бүр Бурхандаа алдарыг өргөж Бурханыг баярлуулж Бурханы өмнө өргөдөг сайн дурын өргөл байсан. Бас шаталт тахил бол Бурханы ард түмэн өдөр бүр Бурханы өмнө өргөдөг байнгын тахил байсан. Энэ шаталт тахилын зорилго маань Бурханыг баярлуулж, Бурханыг алдаршуулж, Бурхандаа зориулсан өдөр бүрийн тахил байсан. Леви 2-р бүлэгт байгаа эдийн өргөл бол цусгүй тахил бөгөөд үр тариар өргөдөг тахил байсан. Энэ эдийн өргөл бол идэх хоол хүнсээрээ хангаж өгсөн Бурхандаа талархлын өргөл тахил байсан. 3-р бүлэг бол эвийн төлөх тахил. Энэ бол эвийн төлөх тахил. Тийм ээ? Хүмүүстэй эвлэхийн тулд эм нэгдлийн тулд зорилгоор өргөдөг тахил байсан. Бас гэмийн төлөх тахил, нүглийн төлөх тахил бол гэм нүгэл үлдсэн үед эмтнийг аваад Бурханы өмнө гэмшиж гэмиг уучлагдахын тулд өргөдөг тахил байсан. Гэмийн төлөх тахил ба нүглийн төлөх тахил юугаар ялгаатай юм бэ гэвэл нүглийн төлөх тахил бол нөхөн төлбөрт тахил байсан. Бурханы өмнө ч юм уу, хүний өмнө ч юм уу ямар нэгэн хохирол гаргасан бол зөвхөн тахил өргөснөрөө бүх гэм нүгэл уучлагдах биш. Хохирлыг барагдуулж ялангуяа бүх хохирлын 1/4 нэмж төлснөрөө гэм нүглийг уучлагдах боломжтой байсан. Тийм учраас 5 төрлийн тахил бол Бурханыг баярлуулах зорилгоор
이때 홀군셀의 한 가지 육성 벌항다 탈학 전력으로 엠넥들린 전력으로 겜누굴릭 오칠락딱 전력으로 бас 알리바 нэгэн хохирол гаргасан бол хохиролыг барагдуулж гэм нүглийг уучлагдахын тулд өргөх тахил байсан. Тийм ээ. Энэ бүх тахил Есүс Христ өөрийгөө өргөл болж өргөснөр өнөөдөр бид нар эмтний цусаараа Бурханд очих биш. Есүс Христээр дамжуулж Бурханы өмнө очих болсон байна. тэгвэл хуучин гэрний бүх тахил Есүс Христ биелүүлсэн учраас өнөөдөр бид нар бол тахил өргөх бус. өнөөдөр бид нар тахил бус. мөргөлөөр дамжуулж эцэг Бурханд очиж Бурханыг алдаршуулдаг байгаа. Тийм учраас тахил бол Есүс Христ бүрэн төгс биелүүлж учраас өнөөдөр бид Есүс Христээр дамжуулж мөргөлөө өргөж Бурханы өмнө очдог болсон. 아멘. тийм учраас таван төрлийн тахилын ёс бол өнөөдрийн бидний мөргөлийн гол утга санаа 전력대 адилхан гэдгийг та нар ойлгоорой. хуучин гэрний Бурханы ард түмэн Бурханд очихын тулд тахил өргөж байсан. өнөөдөр Есүс Христээр дамжуулж аврагдсан та бид нар бол тахил өргөх биш мөргөлөөр дамжуулж эзэн Бурханыг алдаршуулж түүнийг баярлуулж түүний өмнө очдог байгаа. өнөөдөр та бидний өдөр бүрийн мөргөл эзний өдрийн мөргөл бүх мөргөлд хуучин гэрний таван төрлийн тахилын утга санаа 전력 орсон байх ёстой. та бид нар мөргөл өргөх үед үнэхээр Бурханыг баярлуулах чин хүсэл эрмэлзэл Бурхандаа амьдралын бүх зүйл өргөх хүсэл зорилготой очих. бас эдийн өргөлийн утга зорилготой адил Бурхандаа бидний амьдралын бүх хэрэгцээг хангаж өгсөн Бурхандаа талархах сэтгэлээр очих хэрэгтэй. бас бус хүмүүстэй эм нэгдэлтэй эвтэй сайхан нэг болох эм нэгдэлтэй олох хэрэгтэй. бас бүх гэм нүглийг гэмшиж Бурханы өмнө очих хэрэгтэй байгаа. тийм учраас хуучин гэрний таван төрлийн шатаалт тахил бол өнөөдөр бид нар өргөдөхгүй. яагаад Есүс бүрэн төгс биелүүлж өгсөн учраас өнөөдөр бид нар Есүс Христээр дамжуулж Бурхандаа мөргөл өргөж бидний өргөдөг мөргөлд хуучин гэрний таван төрлийн 전력 утга санаа орсон байх ёстой байгаа. Урам 12-ын 1-р иймд ах トゥ нараа Бурханы өргөж сэтгэлээр та нараас хичээнгүйлэн хүсье. өөрөөсийн биеийг
Бурхан тааламжид эмит ариун тахил болгож өрөг. Энэ нь та нарын сүнслэг мөргөл байна. Амин. Урам 12-ийн 1-нд үнгээр Есүс Христэд итгэх итгэлээр үнгүй аврагдаж чөвөгдсөн хүмүүс Бурханы өмнө өөрөөсийн биеийг Бурханд тааламжид эмит ариун тахил болгож өргөрэй гэсэн. Өөрөөсийн биеийг бүх амьдралыг тахил болгон өргөрэй гэсэн. Энэ тааламжид гэдэг үг нь маш чухал үг байна. Энэ Бурханыг баярлуулах, Бурханд таалагдах гэдэг үг байна. Бид нар сая уншсан Леви 1-р бүлэгчсэн 3 удаа тааламжид үнэр гэдэг үг гарч байна. Ариун тахил. Тэгээд ариун тахил эмтнаар биш. Бидний бүх амьдрал Бурханд тааламжид ариун тахил бол. Энэ ариун тахилыг энэ нь та нарын сүнслэг мөргөл. Ариун тахил гэж тэмдэглээд дараа нь энэ нь сүнслэг мөргөл гэсэн. Тахил мөргөл гэдгийг адилхан утгаараа тайлбарсан байна. Иври 13-ийн 15, 16-д чигсэн түүгээр дамжуулан Бурханд магтаалын тахилыг үүргэж өргөцгөөё. Тийм ээ. Энэ магтаалын тахилыг үүргэж өргөцгөөё. Бидний өргөх магтаал ч гэсэн тахил гэсэн тийм ээ. Бид нар мөргөлийн цагт зөвхөн Бурханда алдар магтаалыг өргөж Бурханыг магтадаг. Энэ нь юу вэ? Магтаалын тахил гэсэн. Энэ нь түүний нэрд талархах уруулын үр жимс юм аа гэсэн. Бас сайныг үйлдэх ба хуваалцахаа бүү мард. Учир нь ийм тахилууд Бурханд тааламжтай. Энэ тааламжтай гэдэг тахилд маш олон удаа гарч байна. Магтаал ч гэсэн Бурханд өргөх тахил байна. Бас сайныг үйлдэж бусдад хуваалцах Бурханы хайраараа үйлчлэх энэ үйлчлэл ч гэсэн тахилууд гэж бичсэн байна. Тийм учраас та нар Леви 1-ээс 5 дугаар бүлэгт Леви номын бараг 18 20 бүлэгт байгаа бүх тахилууд нь өнөөдөр шин гэрний үеийн мөргөлтэй шот ач холбогдолтой гэж та нар ойлгоорой. Тийм учраас хуучин гэрний үе бол Бурханы ард түмэн Бурхандаа тахил өргөдөг байсан. Өнөөдөр бид нар бол амьтны цусаараа тахил өргөх биш. Есүс Христ өөрсдийнхөө цусаараа мөнхийн ганцхан удаа тахилаараа дахин тахил өргөх ёсгүй болгосон. Өнөөдөр би Есүс Христээр дамжиж Бурхандаа мөргөл өргөснөрөө Бурханы өмнө очиж түүнийг алдаршуулж түүний ивэлийг авдаг болсон байна. Энэ 5 төрлийн тахил гэж юу вэ? Бурхандаа зориулж Бурхандаа өргөдөг байсан. Бурхандаа талархал өргөж Бурханыг баярлуулж Бурханы өмнө гэмшиж эм нэгдлийн төлөө Бурханы өмнө тахил өргөдөг байна. Өнөөдөр бидний мөргөл ч гэсэн Бурхандаа алдарыг өргөж түүнийг баярлуулж түүнд талархаж эм нэгдлийг хүсэмжилж
보랑님은 친세들 겜시 보랑님은 머르글 어르그득 배가 티모치라스 호칭게리 타킬바 신게리니 머르글 볼 아틸강 저릴로 오탁 오치때 바이나 기치타너 얼그치 바르나 어느 또 타빗나 예수 그리스도를 담지지 보랑다 머르글 어르그스너로 투닉 알터레셜지 투닉 바일로치 둔 탈람치트 오늘 말 드디꾸이 보랑다 머르글 어르그스너로 투니스 아고 이별할 후치차탈 오람조리 우기 압득 배가 티모지 머르글 개뜨기 때문에 보랑다 저려지 어르그치 우린 세틸레세 탈람치트 머르글 어르스 후무식 보랑 가야함식 입에 벌너 개뜨기 다나 얼거래 티모차스 호칭결의 레위노민 다붕 들린 다키르벌 어느 드린 비트니 머르글로 담졸지 벌항드 어찌든 우닉 기르칠력 수딜 기치리지 말나 자 어느 때를 비따는 샤탈트 다길리 감때 우천 팀에 샤탈트 다길 레위 넥두를 불려볼 때문에 다붕 돌린 다길 도들 함리 이글린 샤탈트 다길린 요식 비스매가 샤탈 다길 볼 때문에 사행 도링 벌항릭 바일로올락 전력을 오르그득 다길 배서 인 호칭계룡이 샤탈 다길 볼 때문에 어뚜르 불 오르그득 뱅긴 다길 배서 톨록 허린 나임떡으로 물렉티식성 어뚜르 불인 오르글링 도하이 벌항 도샤스 배가 톨록 허린 나이밍 거르버스집을 치테텐 타나링 에젠트 어르그 갈랑 타힐 인볼 갈랑 타힐 때문에 갈라라 샤타치 어르그 또 서구의 허일 에르 호랑이 뱅갱 샤탈 타힐 볼공 으뚜르부르 어르그 둥인 뱅갱 샤탈 타힐 이런 비블 때문에 샤탈 타힐 볼 뱅갱 샤탈 타힐 그치 비스무에 올라온다 인볼 으뚜르부르 어르그득 팀에 으뚜르부르 어르그득 뱅갱 샤탈 타힐 벌써 이땡 어르글 누굴린 들럭 타힐 버스 타힐 어르그 우이뜨치 뱅가 샤탈 타힐 때 함트 어르그득 바이서 벌써 바이린 으뚜르드 직성 뱅가 샤탈 타힐 때 함트 어르그득 바이서 티모 샤탈 타힐 볼 운대성 타힐 으뚜르부링 타힐 뱅갱 샤탈 타힐 기치 이리치 볼름 홀떡으로 샤스틸 허린 두릅두기를 볼렉트 직성 노락드성 수믹 세리기치 벌항리 수믹 세리경 자스바를 성 여호야다 부х 어뜨르트 어뜨르부르 에진이 어르건드 우르길길룰랭 샤탈 타길로딕 타키사라 바이끼 집성 여기 여호야다 자크르크스 아달리아 벌렁 호르모 자크르치 벌항리 수믹 노라갓 벌항리움은 바행가 어르그 여스테 샤탈트 타길 어르그 듣고 있바이서 티모치라스
Бурхан тахиж тэрүүн тахиж Йохоядагаар дамжуулж эзний өргөгийг дахин сэргийд. Тэгэд Йохояда дараа нь Йоаш хааныг өргөмжилсөн байна. Ингэж Йохояда Бурханы өргөг сэргийснээр бүх өдөрт эзний өмнө өдөр бүр шатай тахил өргөсөн гэдгийг Хойдол шатрал 24-ийн 14-д бичигдсэн байна. Ингэж шатайд тахил бол тийм ээ өдөр бүр өргөдөг. Энэ бол Бурханы ард түмэн Бурхандаа зориулж Бурханы өмнө түүнийг баярлуулахын тулд тааламжт үнэр болгон Бурхандаа бүхнээ шатгаж өргөдөг байсан. Өнөөдрийн та бидний мөргөлдөж өдөр бүрийн амьдралдж шаталд тахил өргөсөн хуучин хэрний Бурханы ард түмэнд таад. Өнөөдөр бид нар амьтны цусаараа бүх амьтыг Бурханы өмнө шатаагаад тахил өргөдөггүй ч бидний бүхэл амьдрал ялангуяа эзэнд мөргөл болгон Бурханд тааламжт үнэр болох ёстой байна. Амен. Нэгдүгээр Леви 1:3 үгч бол тийм ээ. Шатай тахил яаж өргөх тухай бичсэн байгаа. Бут маллыг шатайд тахил өргөх үе тийм ээ. За, эзний өмнө хүлээн авагдахын төлөө энэ эзний өмнө хүлээн авагдахын төлөө энэ эзний өмнө хүлээн авагдахын төлөө дөрөвдүгээр ишлэлд хүлээн авагдана. Энэ хүлээн авагдаг. Энэ хүлээн авагдаг гэдэг үгийг Солонгос бие орчууллагдвал түүнийг баярлуулахын төлөө гэж орчуулсан байгаа. Тийм учраас эзний өмнө хүлээн авагдана гэдэг нь вэ? Үүнгээр түнд тааламжт түүнийг баярлуулах. Тийм ээ. Тийм шатад тахил болгон өргөрийг хийсэн. За. 9-р ишлэл ч гэсэн эзэнд тааламжт үнэр хийсэн. Тааламжт үнэр. За. 3-ос 9-нд бол тийм ээ. Буг малын шатал тахил. Тэгээд 10-аас 13-нд бол буг мал биш. Хон эсвэл ямаг шаталт тахил өргөх үеийн ёсыг бисэн. Энд ч гэсэн 13-д ишлэл. Эзэнд тааламжт үнэр шаталт тахил гэсэн. 14-өөс 17-нд бол тийм ээ. Шобон шаталт тахил. Шобон шаталт тахил өргөгч 17-нд эзэнд тааламжт үнэр шаталт тахил гэсэн байна. Эзэнд тааламжт. Тийм учраас шаталт тахил болж юм. Эзэнд тааламжт үнэр болоо. Энэ эзний өмнө хүлээн авахтахын төлөө энэ үг ба эзэнд тааламж үнэр гэдэг энэ үг 5 удаа гарч байгаа. Энэ 5 үгийн адилхан утга бол түүнийг баярлуулахын тулд түнд таалагдахын тулд түнд зориулж өргөж байгаа шаталт
тахил байгаа. Тийм учраас шатал тахилын 전력 юу вэ? Түүнд тааламжтай үнээр болж Бурханд таалагдж Бурханыг байлуулах 전력으로 шатал тахил өргөсөн байна. Ба шатал тахилыг өргөх үе тийм ээ. Цус ба бүх махыг Бурханы өмнө шатаагаад Бурхандаа өргөдөг байсан. Өнөөдөр та бидний амьдрал бид нар өдөр бүр эзний өдөрт өргөдөг бүх мөргөл Бурхандаа тааламжт үнээр байх ёстой. Мөргөл гэдэг нь хүний төлөх биш. Бурхандаа бүх алдарыг өргөд. Бурханыг баярлуулахын тулд Бурхандаа тааламж үнээр болж өргөгдөхийн тулд өргөдөг байгаа гэдгийг та нар ойлгох хэрэгтэй. Хоёрдугаар Коринт 2:12-д энэ тааламжт ангелон үнэрийн тухай бичсэн байгаа. Бидний Христ дотор ямагт ялуулдаг бөгөөд түүний тухай мэдлэгийн ангелон үнэрийг хаасайгүй биднэр түгээдэг Бурхан та бидний эзнийг даган итгэл амьдрах бүх амьдрал ангелон үнэр болж дэлхий даяараа бүх хүмүүст түгээдэг байгаатай. Та Христэд итгэж Христийг дагдаг бидний бүх итгэлийн амьдрал бол ангелон үнэр болж зөвхөн Бурханыг баярлуулах төдийгүй бусад хүмүүст ч гэсэн үрж тэд нар биднийг үчээд Есүс Христийг таньж мэдэх болно гэж 2 Коринт 20:14-нд бичсэн байгаа. Та бидний бүх амьдрал Бурханы өмнө тааламжт үнэр болж Бурханыг алдаршуулах ёстой. Хайрт итгэж нараа та нар эзний өмнө мөргөл өргөх үе болгонд бүхнээ Бурханд зориулж Бурханы өмнө тааламжт үнэр болж бүх алдар магтаалыг зөвхөн Бурхандаа өргөх шаталт тахилын 전력 утга учир та бидний өдөр бүрийн мөргөлд зайлшгүй байх ёстой гэдгийг битгий мартаарай. Өнөөдөр бид нар шаталт тахил өргөдөггүй боловч Есүс Христээр тэр дамжуулж Бурханы өмнө мөргөл өргөх үе болгонд бид нар шаталт тахилтай Бурханд тааламжт үнэр болж бидний бүхэл амьдралаараа түүнийг баярлуулж түүнд алдарыг өргөх ёстой гэдгийг битгий мартаарай. Амен. Бас шаталт тахилын ёсыг хэлэхдээ шаталт тахил өргөх үе тахил өргөөл тийм ээ. Бут малын шаталт тахил гэж нэгэн гурвас байгаа. За. Нэгэн 10-аас бол бут мал өргөх боломжгүй хүмүүс маань хон эсвэл яман шаталт тахил өргөж болно. Бут мал эсвэл хон ямаж өргөх боломжгүй бол 10 өдрөдөг шүү дээ. Тийм ээ.
şobong şatat takil şobo. Şobo ırık bolumçkuy bolüye. Usbur takta ırgıç bolum. In orhangda çoruç tund talamç unir bolç. Tuni bello lakentol takil ırgık uytime. 인볼 사행 도링 어르글 발상 주풍 복말 어르그 야스테 기비 야또 후무스 어르그 볼룸지 바라고 할인 으스부르 탁탁 기베 때문에 토하행 오이도 야또 후무스 뭐 지링 후무스 어르그 볼룸지 때 발상 받고요 티모치라스 샤탈 타힐볼 인 타힐 어르그치 바이가 후무스 야마르 볼룸지 때 ямар нөхцөл байдалтай гэдгийг харгалж шатал тахил өргөх боломжтой байсан. Богмал өргөх боломж хүмүүс маа бут малаа. Эсвэл яма хон өргөх боломж байв яма хоник ято жирийн хүмүүс маа шово эсвэл өсвөр тагта өргөх чи болно. 이는 борхангда шаталт тахил өргөхдөө эмдралын боломжоос болж нөхцөл байдлаас болоод өргөх боломжгүй хүн нэг байдаггүй гэдгийг эзэн зуршаасан. Тийм учраас шаталт тахил бол ямар өргөлөөр өргөх нь чухал биш. өөрөөс байгаа нөхцөл байдал боломжтойгоор бурхандаа өргөвөл болох байсан. Тийм учраас шаталт тахил өргөх боломжгүй хүн гэж байхгүй. Бурханыг байлуулж түүний өмнө тааламж үүнээр болгон бурханы өмнө очих боломжгүй хүн гэж байхгүй байсан гэсэн утгатай байгаа. Тийм учраас шатал тахил ёсман бурхан бидний амьдралын нөхцөл байдал боломжийг харгалж бүх хүмүүс бурханы өмнө очих боломжтой болгосон бурханы хайр нэгүүлсэл Дэви нэгдүгээр бүлэгт тодорхой тэмдэглэгдсэн болно. өнөөдөр би та бүхэнтэй хамт Леви нэгдүгээр бүлэгийг хамт уншсан. Леви нэгдүгээр бүлэг маань 5 төрлийн тахилын дотор хамгийн анхны бүх тахилын үндэсэн тахил болох шаталт тахилын ёсыг бичсэн байгаа. 5 төрлийн тахил бол Есүс Христээр дамжуулж бүрэн төгс биелэгдсэн учраас өнөөдөр бид нар тахил өргөх биш. Есүс Христээр дамжуулж бурханы өмнө мөргөл өргөдөг байгаа. 5 төрлийн тахилын утга учир зорилго маань өнөөдрийн бидний мөргөлд оруулсан байх ястай. ялангуяа шаталт тахил бол байнгын тахил, сайн дурын тахил, 정홉 бурхандаа зориулж түүнийг баярлуулж түнд тааламжид үүнээр болгохын тулд өргөдөг тахил байсан. өнөөдрийн бидний мөргөлд ч гэсэн
샤탈 타힐링 오탁 사나 졸로 신기승 바가야스데 벌항립 바일로치 툰 다람 우니를 벌럭 기승 친 후슬 에리메킬 때 벌항립 바일로치 툰 모르글 오르 야스데 바이나 바스 샤탈 타힐트 버트말 헌야마 셔워 탁타치 오르 벌롬치데 바이사 티모치라스 샤탈 타힐 오르고 벌룸 찍고이게스 벌럿 어르그 차탁고 있죠. 샤탈 타일 어르그 벌룸 찍고이 공개 닉 바락고 있어. 벌항 비트니 엠드랄링 벌룸치 녹질 바이달릭 사임 미뜩 오치라스. 부 호무스 벌항님은 어측 벌룸치대 벌고 쭉쓱 바이가. 어느들 직성 나스 고이스 엠드랄린 벌룸치 벌럽서를 귀금했다. 야머치 벌롬치 녹칠 바이달라사 울 하마르치 부호무스 벌항요문 예수 소리들 담지지 찾들라라 얼굴 으르그치 벌항요문 머르글 으르그 벌롬직 내지 욱승 발가 하티지지 나라 다봉터린 다길 보여 샤탓 다길 볼 비트니 어뜨르 벌항다 어르그득 머르글 에진이 어뜨린 머르글 봐 초월간 어르고 북 머르글 호빙 머르글 애심 불리긴 머르글 북 머르글 다봉털링 다길링 오탁 오칠 절로 어르승 바그야스데 다비트니 엠드랄 벌항드 달람짓 운일 벌지 북 엠엠드랄라라 벌항니 알뜰이 숄지 투닉 바이로지 툰드 머르글 오르그득 유를 때 호무스 볼록에 애진이 내린 오문너스 우성 유르지 바이나